늘 자료의 4페이지를 한번 가볼까요? 제가 수업 예시자고 해서 조금씩 잘라왔는데요. 지금 제가 실전반 A반을 운영하고 있는데 수업 시간에 했던 내용들이고요. 3월달 말에. 잠시만요. 일단 다 우리가 커버하기 힘들 것 같고 일단 예시를 가지고 조금씩 얘기하면서 좀 공부하는 거에 대해서 조금 더 얘기를 드릴게요. 일단 지금 동영상이 하나 나올 거예요. 요거를 짧게 잠깐 한번 볼게요. When people find out I write about time management, they assume two things. One is that I'm always on time, and I'm not. I have 4 small children, and I would like to blame them for my occasional tardiness, but sometimes it's just not their fault. I was once late to my own speech on time management. We all had to just take a moment together and savor that irony. The second thing they assume is that I have lots of tips and tricks for saving bits of time here and there. And sometimes I'll hear from magazines that are doing a story along these lines, generally on how to help their readers find an extra hour in the day. And the idea is that we'll shave bits of time off everyday activities, add it up, and we'll have time for the good stuff. And I question the entire premise of this piece. But I'm always interested in hearing what they've come up with before they call me. So some of my favorites: doing errands in a way where you only have to make right-hand turns. 이렇게 짧게 한번 들어봤는데 지금 이걸 들으면서 나는 100% 완전히 다 이해한다 하시는 분 계세요? 나는 100%다 이해했다. 나는 95% 이해했다. 나는 90% 이해했다. 그럼 확 깎아서 한 90% 이해한 것 같아요. 오케이. 그러면 본인이 이해한 그 90%의 내용을 한번 저희한테 설명해 줘 보세요. 90% 나와야 돼요. 농담이고 해보세요. 또 기억이 잘 안 나죠. 긴장하니까 그래요. 잘했어요. 잘한 건데 이제 통역을 할 때는 1인칭으로 가야 되니까 이분이 그랬다 이렇게는 안 되는 거고 저는 하고 들어가셔야 되는 거고요. 내용적으로 잘 이해하신 거예요. 물론 뒤에 가서 이제 조금 얘기가 더 나오는데 지금 본인이 지금 우리가 실험적으로 좀 해보는 거니까 본인이 일종의 기니픽이 된 거예요. 지금 내용을 내가 다 거의 다 들었는데 기억이 안 나죠. 그죠? 이 부분이 긴장한 상황에서 벌어지는 것들이에요. 그러니까 시험에서는 당연히 한 번 듣고 하는 건데 물론 시험에서 이렇게 빨리 읽지는 않죠. 근데 어쨌든 그 부분을 극복할 수 있는 방법은 긴장될 수 있는 세팅에서 실제로 많이 발표를 해보는 수밖에 없어요. 그래서 오케이? 일단 이 내용을 한번 다시 들어볼게요. 잠시만요. When people find out I write about time management, they assume two things. People find out I write about time management. When people find out I write about time management. 예, when people find out I write about time management예요, 그죠? find out이야 지금. 우리가 알고 있는 find라는 동사는 다 알죠, 우리가. find 하는 거랑 find out 하는 거는 어감이 달라요. 그러니까 find out 하는 거는 일단 기본적으로는 뭔가에 대해서 이해 내지는 알게 되는 상태가 되는 거고, find 하는 거는 discover 하는 거예요. 연구자들이 어떤 실험을 했는데 어떤 사실을 found 또는 find 하죠. 그냥 그 내용을 discover 한 거야, 그거는. 오케이? find out은 다르죠, 의미가. 우리 회화할 때 보면은 그죠? we'll find out 이런 말 많이 하죠. 오케이? 뭐 결국에는 우리가 알게 될 거야. 자동사로도 많이 쓰죠. 오케이? When people find out I write about time management. 예, 그럼 제가 시간 관리에 대해서 저술 활동을 한다는 거를 사람들이 알게 되면요. They assume two things. 자, 동사가 assume이 됐어요. 오케이? 두 가지를 가정한대요. assume 한다는 얘기는 근거 내지는 증거는 없지만 미리 생각해 버리는 거예요. 그게 assume 하는 거예요. 그죠?
One is that I'm always on time. 오케이, I'm always on time이에요, 그죠? 저는 언제나 정시, 그러니까 시간을 지키는 사람이죠. And I'm not. 그렇죠. I have 4 small children, and I would like to blame them for my occasional tardiness. 자, my occasional tardiness예요. 이런 건 이제 단어 싸움이 되는 거죠. 오케이. 제가 때때로 지각을 하게 되는데 여기에 대해서 우리 자녀들 때문이라고 blame이라고는 했지만 자녀들 탓으로 돌리기도 합니다. 돌리기를 좋아해요. 어쨌든 그걸 원하게 되는데 But sometimes it's just not their fault. 그렇죠. It's not their fault니까 걔들 때문은 아닐 때도 있죠. I was once late to my own speech on time management. 자, I was late to를 쓰네요, 그죠? 결국 my own speech on을 써요. 그러니까 time management가 이 여성의 연설의 주제였죠, 지금. on이 와야 돼요. 오케이. We all had to just take a moment together and savor that irony. 예, 이거를 irony로 받아요, 지금. 오케이. savor라는 동사는 원래는 우리가 음미한다고 보잖아요. 그러면 당시 어디언스하고 저는요 시간을 내서 직역을 하면 이 어떤 irony를 음미할 수밖에 없었대요. The second thing they assume is that I have lots of tips and tricks for saving bits of time here and there. 오케이, saving bits of time이에요. 타임 자체에 단위 명사 지금 써줘야 돼요, 그죠? 양으로 본다면 amounts가 오겠지만 조각들로 봤어요, 이 사람은 지금, 그죠? 그래서 여기저기서 어떤 그 시간의 조각들을 우리가 세이브할 수 있다라는 그런 어떤 팁스 같은 것들이 실제로 있대요. 그런 게 있다고 생각한대요, 사람들은. And sometimes I'll hear from magazines that are doing a story along these lines, generally on 자, along these lines니까 어쨌든 이런 주제를 가지고 글을 쓰는 매거진으로부터 제가 이야기를 듣게 되는데요. generally on how to help their readers find an extra hour in the day. 오케이, find an extra hour in the day예요, 그죠? 이럴 때는 in the day가 맞습니다. 그러니까 우리가 말한 이 the day는 하루죠. 그러니까 우리에게 주어지는 그 하루. 오케이? 내가 만약에 아침에 커피 한 잔으로 하루 시작해 어떻게 할까요? I begin the day죠. I begin the day with a cup of coffee 이렇게 얘기를 하잖아. 그때 the day야 이거는. 오케이? In a day는 중립적으로 시간이 하루가 주어졌을 때 그 하루 안에서고 이해돼요? 오케이. 그 의미가 좀 달라지죠. And the idea is that we'll shave bits of time off everyday activities. 자, everyday activities로부터 shave bits of time이에요, 그죠? 우리 면도할 때 shaving 하는 것처럼 결국 구조적으로 보면은 우리의 일상에서 시간의 조각들을 잘라낼 수 있는 거죠. 오케이. Add it up, and 자, add it up 하는데요, 그죠? 그걸 합치게 되고, we'll have time for the good stuff. 예, 그렇게 되면 we'll have time for the good stuff예요. 오케이. 결국 이 사람은 good and bad로 보기 때문에 더가 튀어나와요. 그러니까 영어에서는 뭐 이건 관사를 제가 지금 다 설명할 수는 없겠지만 일단 기본적으로 양단이 되는 경우가 있어요. good and bad, right and wrong 이런 식으로. 그러니까 그건 주관적일 수 있는데 이 사람이 봤을 때는 우리가 시간을 활용해서 쓸 수 있는 어떤 대상이 좋은 쪽이 있고 나쁜 쪽이 있단 말이에요. 이렇게 머릿속에 양단이 돼 있을 경우는 얘들이 이쪽 아니면 이쪽, 이쪽 아니면 이쪽이 되기 때문에 더가 튀어나와요. 지정이 돼 버려요. 뭐 설명을 드린다면 그래요. 문법적으로는. And I question the entire premise of this piece. 자, this piece지만 이런 식의 이야기죠. 이런 식의 이야기의 기본 전체 전제, premise 자체를 나는 question한대요. 이게 타동사가 되니까 일단 기본적으로 그 자체의 의문점을 제기하는 거죠, 이 사람은. 오케이? But I'm always interested in hearing what they've come up with before they call me. So some of my 자, before they call me예요. 그러면 뭐 잡지라든가 이런 쪽에서 나에게 전화 연락이 오기 전에 결국 얘네들이 어떤 것들을 생각해냈는지 이거를 듣는데 내가 관심이 있대요. 그래서 뒤에 보면 so some of my favorites, doing errands in a way where you only have to make right-hand turns. 자, doing errands where you only have to make right-hand turns예요. 직역을 하면 여러분들이 오른쪽, 즉 우회전을 해야 되는 그런 경우에만 일을 보는 거죠. 우리가 뭐 심부름을 하다 이렇게 나오지만 일반적으로 그러니까 I did some errands 하면 얘네들은 뭐 그로서리 갔다 온다거나 뭐 이런 것들 있잖아요. 그런 것들을 말하는 거예요. 그러면 논리적으로는 이게 교통 운전하시는 분들 알겠지만 우회전 같은 경우에는 신호를 그 빨간불일 때도 우회전할 수 있잖아요. 그러니까 우회전하는 그런 코스에서만 일을 보는 거야. 그럼 시간을 아낄 수 있는 거죠. 이해돼요? 오케이. 자, 이 내용이 지금 아까 전체 들었던 내용이에요. 지금 이게 일단 단어가 걸리는 경우들이 있을 거예요. 그죠? 뭐 tardiness 이런 단어들을 나는 몰랐다라든가 그런 경우도 있을 수 있고 실제로 사운드의 속도가 그렇게 느린 편은 아니죠. 이게 예를 들어서 들어볼까요? For saving bits of time here and there. And sometimes I'll hear from magazines that are doing a story along these lines, generally on how to help their readers find an extra hour in the day. 그렇죠. 그러니까 실제로 사운드의 호흡이 굉장히 긴 편이에요. 이 정도면은
이게 지금 속도가 나는 좀 따라가기가 벅차다라시는 분들은 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 받아쓰기 연습을 하셔야 돼요. 이 정도 속도에는 충분히 적응이 되셔야 되거든요. 오케이? 조금만 더 해보겠다는 거를 5페이지 한번 가보세요. 한번 들어보세요. This May, Ireland plans to hold a referendum on whether to legalize abortion. It's currently banned there, even in cases of rape, unless the life of the mother is in danger. But every year, thousands of Irish women find a way to get an abortion abroad. NPR's Lauren Frayer has a story about a network of volunteers that shuttles Irish women over international borders and into abortion clinics. At her home in Dublin, actress Tara Flynn recalls how 12 years ago she learned she was pregnant. It was not planned. I was 37, I was single, I wasn't working very much, and I didn't want to be a parent. She didn't want to have a baby and give it up for adoption either. Only since 2013 has abortion been allowed in Ireland if the mother's life is in danger. Otherwise, it's totally banned. But Flynn found a way. 오케이. 제가 스크립트를 좀 잘라놓은 건데요. 오케이. 일단 주제가 뭐 같아요? 두 번째 분. 주제가 뭐 같아요? 낙태. 어느 나라에서의 문제죠, 이게? 아일랜드에서 문제고. 그럼 아일랜드에서 낙태는 지금 어떻습니까? 금지. 그렇죠. 레이프 얘기까지 나왔었고요, 그죠? 오케이, 맞아요. 그래서 어떤 도움을 주고 있어요 지금? 누가 뭘 하고 있어요 지금? 그런 못 들었어요. 오케이. 안타깝네요, 그죠? 오케이. 일단 다시 한번 들어볼게요. This May, Ireland plans to hold a referendum on whether to legalize abortion. 자, 일단 this May 하는데 이걸 제가 올 봄에라고 하는데 올 5월이죠. 미안해요. 제가 메이를 봄으로 생각하고 있었어요. 올 봄에가 아니라 올 5월에, 그죠? 영어에서 이 시간부사 쓸 때 좀 헷갈리는 게 지금 만약에 7월이라고 하잖아요. 지금 우리가 7월일 때 얘네들이 this May는요. 맥락에 따라서는 지난 5월이 될 수도 있고 그런 맥락에서는 지금은 3월이니까 4월이니까 this May는 올 5월이 되죠. 그래서 우리가 만약 지금 7월에 얘기를 한다면 this past May라고 얘기를 하는 게 안전해요. last May는 안 돼요. 그러니까 last May는 작년 5월이 돼 버려요, 영어에서는. 오케이? 이해되세요? This May, Ireland plans to hold a 자, 아일랜드라고 하는데요. 이게 우리 섬 할 때 아일랜드하고 발음이 달라요. 다시 한번 들어보세요. plans to This May, Ireland 자, 아일예요. 아일랜드. 그죠? 아일랜드. Ireland plans to hold a referendum on whether to legalize abortion. 자, 레퍼런덤이라고 하는데 우리말로는 국민투표라고 하는데요. 우리가 어떤 이벤트는 홀드하죠. 그죠? 그러면 낙태를 합법화할 것인가 말 것인가죠. whether to니까 지금 여기에 관한 국민투표를 열 예정입니다. It's currently banned there, even in 자, it's예요. 이시 받는 게 abortion이죠, 지금. cases of rape, unless the life of the mother is in danger. 자, 여기 하나만 공부할게요. 자, 그러면 아일랜드에서 낙태는 현재 금지되어 있는 상태인데 even in cases of rape 할 때 제가 각 주에 형용사격이란 말을 써놨을 거예요. 오케이? 이거 지금 일일이 설명할 수는 없는데 일단 우리가 이 세 가지 형태를 한번 생각해 볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 in cases of rape, in the case of rape, in case of rape 이 세 가지 경우 생각해 볼 수 있는데 우선 이거는 여기서 무조건 안 돼요. 그러니까 in case of는 우리가 어떤 의미로 써요 일반적으로? 뭐에 대비해서 할 때 이런 어감을 쓰잖아. just in case 할 때 이럴 때는 in case라는 형용사구나 부사구가 만들어질 때 이 수를 무시하고 쓰죠 이거는. 응? 그러니까 나 비가 올 것 같아서 우산 하나 가지고 나가려고. 그러니까 I'm going to bring an umbrella just in case. just in case of 그죠? raining 뭐 어쨌든 이렇게 가겠죠. 이해돼요? 그러면 이건 안 되는 거죠 당연히. 혹시 레이프를 당할까봐 뭐 이런 말이에요. 오케이. In the case of rape은 이게 동격이 돼요.
이런 구조에서는. 그러니까 앞에 정관사 더를 쓰게 되면은 rape이라는 경우에 이거는 또는 rapes 또는 주격으로 본다면 rapes 케이스야. 동격으로 보게 되면 굉장히 강한 말이 돼요. 다름 아닌 rape의 경우. 오케이? 이게 가장 중립적인 말이 돼요. 영어에서는. 이거는 의미의 호흡이 이렇게 잘려 있는 거예요. 그러니까 is banned there even in cases of rape 할 때 지금 화자는 내지는 글을 쓰는 사람은 in cases란 정보를 먼저 전달한 거야. 어떤 경우들에 있어서야 그냥 막연하게. 그런데 이 cases에 대한 부연 설명을 자기가 해야 돼. 그러니까 어떤 케이스들이냐면 rape하고 어쨌든 관계가 있는 거야. 그럴 때는 of의 기능을 우리가 형용사격이라고 보는 거고 이럴 경우에는 의미상의 퍼즈가 여기 있는 거예요. 그러니까 it is banned in cases of rape 이런 식이라고 이거는. 이해돼요? 이런 식으로 쓰일 때 of는 형용사격이라고 우리가 보는 거예요. 그래서 형용사격일 때는 앞에 일단 더가 나올 때도 있지만 대부분의 경우 안 나오죠. 이게. 오케이. 뒤에 보면은 unless the life of the mother is in danger 하잖아요. 단 결국 해당 산모 또는 어머니의 life가 그죠? is in danger 위험한 상황이 아니라면 이런 조건을 붙였어요 지금 그죠? 제가 거기에 the life of the mother 할 때 of에다가 주격이라고 해놨죠. 지금 이 구조에서는 the mother's life야 이거는 의미가. 그렇기 때문에 life 앞에 반드시 정관사 더가 있어야 돼요. 이거는. 지금 이 문장 구조 속에서는 여기서 더를 쓰는 이유는 아이디어가 바운더리가 닫혔어요 지금. 그러니까 이 아일랜드의 어보션에 대해 설명을 하면서 아일랜드에서 어보션은 금지가 돼 있고요. 심지어는 레이비 연루된 그런 케이스들이 있어서 그래요. 단 해당 엄마의 이 해당 개념의 더거든. 그러니까 어떤 사건이 있다고 그림이 그려졌단 말이야 이미. 그리고 그 사건에서 해당되는 여성이 있을 것이고 그 여성의 life가 is in danger가 아니라면 이거잖아요 지금. 오케이? 그래서 여기는 더가 붙은 거고 이 사람의 life이기 때문에 이거는 더가 와야 돼요 무조건. 그런데 이런 프레이즈도 가능은 해요. 그러니까 우리가 그냥 만약에 문장을 썼을 때 글쎄요. 그렇죠? 뭐 it could take a life of a mother 이런 말 할 수 있어요. 뭐 어떤 현상이 있고 뭐가 있는데 어쨌든 간에 주어를 있을 잡는다면 이게 한 엄마의 삶을 앗아갈 수 있어. 근데 이 어부는 주격이 아니에요. 이거는 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 의미가 끊겨요. It could take a life, 그지? 그러니까 이것이 하나의 목숨을 앗아갈 수가 있어. 근데 이 목숨은 어쨌든 하나의 엄마하고 관계되는 목숨일 수 있어. 이럴 경우에는 이게 또 형용사격이 되는 거예요. 그러면 이것도 되죠. It could take the life of a mother. 이럴 때는 해당 엄마가 아니고 그냥 한 어머니의 목숨이 되죠. 오케이? 그러니까 of에 대한 기능을 질서를 이해를 하셔야지 관사 부분이 해결이 되는 부분이 있어요. 이게. 그래서 크게 봤을 때는 of가 주격, 형용사격, 목적격, 동격으로 쓰이는데 거기에 대한 쓰임에 대해서 공부를 하셔야 돼요. 지금 그걸 다 설명을 드릴 수는 없겠고 제가. 이해돼요? 그래야지 관사를 또 같이 묶여서 이해가 되는 부분이 있단 말이에요. 오케이? 그리고 조금만 더 들어보면 But every year, thousands of Irish women find a way to get an abortion abroad. 자 여기서 get an abortion 하잖아요. 앞에서 whether to legalize abortion 할 때 abortion은 불가산 명사였어요. 그죠? 셀 수 없는 명사였는데 they find a way to get an abortion 할 때는 지금 an abortion이라고 가산 명사가 됐어요. 그러니까 가산과 불가산으로 다 쓰인다는 거죠. 이 명사는. 그러면 불가산과 가산으로 쓰일 때의 어떤 그 의미상의 기준들이 몇 가지 있는데 그걸 다 설명드릴 수는 없지만 원칙적으로 우리가 셀 수 없는 명사가 된다라는 거는 일단 내용이 없다라는 거예요. 구체성이 없어요. 그리고 동적인 의미가 포함돼요. 일반적으로. 그러니까 abortion이라는 불가산 명사는 아기를 abort하는 모습이 연상돼요. 오케이? 근데 an abortion은 이건 내용이 있는 거예요. 이거는. 그리고
가산이 된다는 얘기는 기본적으로 띵으로 셀 수 있는 것이기 때문에 여기서는 시술이 돼요. 이거는 의미가. 그렇게 볼 때는 unabortion이 돼야 되는 거예요. 그래서 여성의 입장에서는 get an abortion 해야지 get abortion은 안 돼요. 말이. 동적인 걸 get한다는 게 이상한 거거든요. 그게 얘들한테는. 이해돼요? 그러니까 unabortion은 한 사건이 되는 거죠. 여기서는. 오케이? 이처럼 명사는 가산과 불가산으로 쓰였을 때 의미가 팍팍 달라져요. 이게. 그래서 그 부분에 대해서는 굉장히 예민해지셔야 돼요. 정확하게 글을 쓰시려면. 오케이? 그리고 abroad. NPR's Lauren Frayer has a story about a network of volunteers that shuttles Irish women over international borders and into abortion clinics. 자, 이 구절 한번 봅시다. A network of volunteers인데 that shuttles 한대요. 일단 shuttle이라는 동사는 옮겨 나르는 모습인데 이게 Irish women이죠. 그러면 지금 전치사가 뒤에 두 개가 걸려요. over international borders and into abortion clinics라고. 그러면 구조적으로는 이 네트워크는요. shuttles women인데 여기서 의미가 끝날 수 있죠. 그죠? 문장 구조적으로는. 그러니까 여성들을 실어 옮겨요. 근데 뒤에 over international borders가 부사구죠. 국경을 건너. 그지? 그리고 into abortion clinics가 또 부사구죠. 그러니까 셔틀이란 동사에 부사구가 지금 두 개 걸린 거예요. 그냥. 그러니까 문법적으로는 부사 또는 부사구들은 영원히 병렬할 수 있어요. 이해돼요? 오케이. 그러니까 이 문장을 제가 아까 그 영어를 볼 때 눈으로 볼 때 초심자하고 이렇게 뭐 좀 공력 있는 사람은 이렇게 좀 멀리서 본다라고 했는 게 이런 부분들이에요. 별게 아니에요. 그러니까 문장을 그렇게 보는 사람들은 이렇게 딱 보는 순간 이게 그 부사구로 딱딱 잡혀서 들어와요. 근데 그렇게 못 보는 분들은 shuttles Irish women over international borders. 잠깐만. 그러면 shuttle somebody 무조건 over를 쓰나? 뭐 이렇게 생각한단 말이에요. 그건 아닌 거죠. 이해돼요? 오케이. 일단 오늘은 좀 맛배기로 좀 해보는 거니까 그 다음 페이지 한번 넘겨볼까요, 여러분들? 저희가 이거는 이제 실전 애시라고 해서 원어민 선생님이 녹음을 하고 이걸 가지고 우리가 영화 통역 연습을 하는데 한번 들어보세요. Although companies have invested heavily in programs to advance women leaders, the number of women in executive roles has not changed significantly in the last decade. Why are women not rising to executive ranks? One reason is the feedback men and women receive along the way. Our research shows that women are systematically less likely to receive specific feedback tied to outcomes, both when they receive praise and when the feedback is developmental. In other words, men are offered a clearer picture of what they are doing well and more specific guidance of what is needed to get to the next level. The vague feedback lets women know they are generally doing a good job, but it does not identify which specific actions are valued or the positive impact of their accomplishments. We also learned that vague feedback is correlated with lower performance review ratings for women, but not for men. In other words, vague feedback can specifically hold women back. Our research suggests these trends may result from unconscious bias. Stereotypes about women's capabilities mean that reviewers are less likely to connect women's contributions to business outcomes or to acknowledge their technical expertise. Stereotypes about women's caregiving abilities may cause reviewers to more frequently attribute women's accomplishments to teamwork rather than team leadership. 오케이. 이게 지금 1분 40초거든요. 그러니까 제가 아까 시험의 평균적인 길이를 1분에서 1분 30초라고 했잖아요. 그보다 조금 긴 거예요. 일단 뭐 시간 관계상 육안으로 보시면 이 패러그래프가 4개 정도가 되죠, 지금. 그죠? 제가 그냥 기억나는 대로 얘기를 하면 큰 덩어리로 봤을 때는 많은 기업들이 일단 뭐 통역은 아니고요. 내용만 간추려 보자고요. 그러니까 많은 기업들이 여성의 어드밴스라고 했는데 그러니까 여성 지도자들을 양성하기 위한 프로그램들에 투자를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 임원직에 올라가는 여성들의 숫자는 적어요. 두 덩어리가 나온 거예요, 지금. 대표적인 이유는 여성과 남성들이 받게 되는 피드백에 있습니다. 이게 타픽 센텐스예요. 그러면 그거에 대한 구체적 내용이 나오겠죠. 결국 여성들에게 주어지는 피드백은
비즈니스 아웃컴스, 그러니까 아웃컴스죠. 실제로 결과물과 연계돼서 내지는 연결돼서 주어지는 경우가 매우 드물어요. 오케이. 반대로 남성들의 경우에는 잘하는 것에 대해서는 굉장히 확실한 피드백이 주어지고요. 결국 get to the next level이죠. 오케이. 다음 단계로 넘어갈 수 있는데 필요한 어떤 가이던스가 주어집니다. 하나 둘 이렇게 나온 거예요. 지금 네 덩어리 정도. 결국 이렇게 모호한 피드백이 주어지다 보니까 여성들은 전반적으로 자기가 잘하고는 있지만 자신의 어떤 부분이 가치 평가를 받을 수 있는가에 대해서는 정보를 얻을 수가 없어요. 그죠? 어떤 부정적인 현상들을 얘기하죠. 그 다음부터는 해서 여기서 한 2개 정도 돼서 결국에는 hold women back이에요. 여성들의 성장을 억제하게 됩니다. 그 다음에 이제 그 unconscious bias란 말이 나와야 되는 거예요. 그렇게 되면 어쨌든 무의식 중에 이루어진 어떤 편향성이 있는 것이고 결국 여성들에 대한 고정관념이 작용을 해요. 결국 뒤에 가서 시험이었다면 이 내용이 굉장히 크리티컬한데 여성들은 caregiving하는 성격이 있다고 보는 거야. 이게 이제 스테레오타입스죠. 우리의 고정관념은 여성들은 남을 도와주고 남을 배려한다라는 생각을 하는 거죠. 그러다 보니까 비즈니스에 있어서 어떤 성과가 나오게 되면 이게 팀워크 때문에 가능하지 않았겠느냐. 그러니까 그 개인 여성들의 능력이 아니라, 그러니까 여성들은 케어기빙을 잘하니까 팀워크가 좋아서 그런 거 아니겠느냐. 이해돼요? 이런 리뷰가 나온다는 얘기죠 지금. 오케이? 그렇게 봤을 때 대략 8개 정도로 지금 나눠진 거고 그게 논리적으로 엮어가야 돼요. 이해돼요? 오케이. 이 훈련을 하셔야 되는데 아까 제가 이제 영한통역 얘기를 하면서 이 내용을 일단 제가 한 번 들었으니까 굉장히 버겁죠 사실은. 이거를 뭐 내가 나는 이해를 잘 못했다고 해서 절망하면 안 돼요. 뭐 괜찮은 거고 문제는 이 정도까지 수준에 가야 되는데 시험 통과를 하시려면 이게 가능하다라는 얘기예요. 뭐냐면 지금 이 내용들을 아마 독해를 하듯이 보시면 그닥 어려운 거 아니에요. 그죠? 이걸 지금 듣기 때문에 어떤 프레셔가 더 있는 거고 실제로 훈련을 통해서 여러분들이 조리 있게 정리하는 연습만 하셔도 충분히 통과가 가능해요. 그리고 실제로 시험의 난이도는 이거보다 쉬웠으면 쉬웠지 어렵지 않아요. 지금은 2차에 갔을 때. 오케이? 할 수 있는 건데 이제 문제는 방법론이죠. 결국에는 방법을 어떻게 하느냐의 문제인데 직장인들을 위한 지금 특강이니까 학원을 이렇게 시간을 많이 내서 다닐 수 없는 상황이니까 제가 좀 팁을 드리면 우선 학원에서 제가 음성 자료를 그 학원 사이트에 여러분들이 회원 가입을 하시면 음성 자료를 다 다운로드 받을 수 있으세요, 여러분들이. 오케이? 이거는 제가 이런 걸 가르쳐 드리면 안 되는 건데 제가 수업 자료를 쓰는 거를 여러분들이 구글링을 하시면 다 나와요, 원문들이. 당연히. 그죠? 이거 녹음 자료 다 제가 올리니까 오디오 파일을 이런 걸 활용도 하시고요. 오케이? 그리고 단어라든가 표현에 대해서 기본적인 인풋이 약하신 분들은 시간을 좀 가지셔야죠. 그건 어쩔 수 없어요. 내가 기본 단어에 대해서 아직까지 조금 더 외워야 되는 외운다기보다는 좀 익혀야 되는 부분들이 있다면 일단 기본 인풋을 채우는 차원에서 독해를 일단 많이 하시는 게 필요하고 아까 얘기한 것처럼 받아쓰기 이런 거는 병행해 나가시는 게 좋겠고 어느 정도 조금 양이 차신 분들은 양보다는 질로 하세요 공부를. 특히 직장인분들 같은 경우에는 이 공부가 언어학습이라는 게 단기에 승부를 내겠다고 해서 막 외우는 분들 있잖아요. 뭐 보케 뭐 33,000 막 이런 거 하고 막 옛날에는 그랬는데 그런 거는 절대 하시면 안 되고 꾸준하게 아티클을 하루에 하나만 소화하셔도 돼요. 하나만 소화하셔도 웬만한 영어의 기본 패턴은 다 계속 반복적으로 나와요. 단 내용을 읽을 때 음미를 좀 하셔야 돼요. 그러니까 잘못된 학습 태도는 뭐냐면 예를 들어서 한 문장을 보면은 그러니까 all the companies have invested heavily in programs to advance women leaders. 그러면 비록 기업들이 여성들을 어드밴스하기 위한 프로그램에 많은 투자를 했지만 the number of women 이런 식으로 독해를 해나가면서 내용을 파악하면 나는 이제 잘했어 끝. 그건 안 좋은 태도고 아까 얘기한 것처럼 문법이라든가 뭐 그 안에 이제 구체적으로 관사라든가 조동사라든가 이런 것들을 따져 보셔야 돼요. 그리고 구조적으로 내가 이 문장을 문법적으로 설명할 수 있는 사람이 돼야 돼요. 그러니까 여기까지가 주어고 이게 실제로 삼형식 문장이네. 아니면 이거는 이형식인데 뒤에 부사가 붙은 거네. 그러니까 이런 정도로 디펜드는 할 수 있어야 돼요 문장을. 그래야지 내가 글을 쓸 때
내 스스로 내 문장을 디펜드할 수 있잖아요. 문법적으로. 오케이? 그런 게 습관이 되셔야 돼요. 그래서 단어의 어떤 그 조각들을 이렇게 빼내서 외우기만 하지 마시고 내용 자체를 좀 음미를 하라는 얘기는 그런 거예요. 그렇게 해서 그런 공력이 좀 쌓였을 때 처음에는 속도가 좀 더딜 수 있어요. 진도가 덜 나갈 수 있지만 그게 쌓였을 때 나중에 일단 정확해지는 거고 그 다음에 나중에 아웃풋을 만들 때 그때 굉장히 플러스가 되죠. 그거는 속독하는 거 이런 거 하지 마세요. 오케이? 글을 빨리 읽는 건 정보를 얻는 차원에서 필요한 거지. 여러분들은 궁극적으로 글을 쓰거나 말을 해야 되잖아요. 그러니까 굳이 장르를 아는다면 여러분들은 플레이어가 되려는 사람들이에요. 음악이라면. 여러분들은 음악 이론을 한다거나 뭐 이런 사람들이 아니고 실제로 언제나 즉석에서 연주를 해야 되는 사람들이라고요. 그러니까 기본적으로 그런 어떤 그 스케일 연습이 잘 돼 있어야 된다고요. 이해되세요? 그런 차원에서 접근을 하셔야 되고 시험에서 이 정도의 난이도가 예를 들어서 나왔을 때 이 정도의 길이로 나왔다 칩시다. 그랬을 때 제 경험치로는 입시를 뭐 한 6개월 이상 준비를 한 친구들 같은 경우에는 거의 다 잡아요. 내용은 평균적으로. 이제 물론 한국어가 나올 때는 좀 차이가 있을 수 있겠는데 평균에서 통과될 정도는 다 해요. 저희 학원 출신 그 학생들이. 결국 한영이 문제가 돼요. 그러니까 영한은 출제되는 내용의 난이도가 조금 쉬워지는 경향이 있기 때문에 교수님들이 보고 싶은 거는 오히려 한국어의 습관 같은 걸 좀 보고 싶은 것 같고 한영에서는 격차가 크게 날 수가 있어요. 그래서 한영 얘기를 조금만 할게요. 뒤에 가시면